할렐루야! 주일 아침에 저희와 함께 예배를 드리러 오신 여러분을 주님의 이름으로 환영합니다. 저희는 지금 코비드-19 자가격리를 지나가는 중에 폭동으로 인한 통금 시간을 또 이렇게 만나는 한 주를 지내왔는데요. 이 인종차별은 하나님의 형상으로 창조된 인간에 대한 모욕인 것처럼 정말 큰 문제입니다. 하지만 이것보다 더 큰 문제는 지금 이 정의를 위해서 시위를 하는 것을 빌미로 폭동군이 생겨나서 너무나 많은 사람들에게 악한 영향을 끼치고 있다는 것입니다. 저희가 과연 이 문제를 위해서 무엇을 할 수 있을까 깊이 생각을 해보았지만 저희가 할 수 있는 것은 그들을 위해서 기도할 수밖에 없더라고요. 명예롭게 이 지역 사회를 위해서 봉사하는 경찰들과 또 그 모든 관리하는 정부원들, 그리고 이번 폭동으로 인해서 직접적으로 어려움을 겪은 사람들, 그리고 목숨을 잃은 가족들을 위해 더 한마음으로 기도하는 이 한 주가 되길 원합니다. 그래서 이 시간 잠시 예배를 위해서 묵상하실 때 저희가 처한 상황이 다 다르지만 오직 주님의 음성만 듣길 갈망하며 모든 영광을 주님께 올려드릴 수 있는 예배자로 이 시간에 서 있기를 다시 함께 묵상하겠습니다. 감사합니다. 세상의 것을 하지만 감사합니다. 주님께서 택하셔서 선택하셔서 이 자리에 부르셔서 저희가 응답하여 이 자리에 나왔습니다. 아버지, 저희가 아무것도 아니고 정말 세상의 조그만 일에서도 흔들리는 저희들을 이곳에 부르셨으니 주님께서 붙잡아 주셔서 정말 이 시간 세상에서 주는 모든 스트레스들, 어려움들, 두려움들 다 내려놓고 오직 주님의 음성만을 들으려 갈망하며 이 주님의 말씀을 듣고 따르는 결단할 수 있는 시간이 되게 도와주시옵소서. 그래야 정말 주님께서 찾는 예배자가 되어 저희를 통해서 복음이 전파되게 도와주시옵시고 저희를 사용해 주셔서 오직 주님만을 따르는 주님의 형상으로 닮아가는 주님의 일꾼으로 변화되는 저희들이 되게 도와주시옵소서. 감사드리옵고 예수님 이름으로 기도합니다. 이 시간 나같이 찬양으로 나아갑시다. Good morning, church. Let's worship together. Let's sing to our God. He's the God of our salvation. He has risen, He has conquered, He has won. So let's sing to His name together this morning. Sing with me, come and see His glory. Come and see His glory. Come just as you are. Come and hear the story of His heart. For God so loved His children. He gave His only Son, that we might be forgiven. Death has been overcome. Hallelujah, hallelujah. You are the God of our salvation. You have conquered, you have risen. You are the God of our salvation. Sing, come you tired and weary. Come just as you are. Come and let His mercy heal your heart. God so loved His children, He gave His only Son, that we might be forgiven. Death has been overcome.
Praise the Lord our God. Let's continue to sing. Cantemos. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza y un Dios que salva. Puede mover montes, todo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera fresco para seguir tus pasos. A ti me rindo, hoy me rindo. Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, por la gloria de tu majestad. Sin Cristo, Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brilla,
In times like these, we know we need to have faith. We know we need faith in God. And the good news is we can ask Him to help us have faith in Him, to help us in our weakness. So let's sing this morning and ask Him. I need You to soften my heart, break me apart. I need You to open my eyes, to see that You're shaping my life. All I am, I surrender. Give me faith to trust what You say, that You're good, Your love is great. I'm broken inside, I give You my life. I need You to soften my heart and break me apart. I need You to pierce through the dark and cleanse every part of me. All I am, I surrender. Give me faith to trust what You say, that You're good, Your love is great. I'm broken inside, I give You my life. Sing, I may be weak, I may be weak, Your Spirit's strong in me. My flesh may fail, my God, You never will. I may be weak, but Your Spirit's strong in me. My flesh may fail, my God, You never will. Give me faith to trust what You say, that You're good, oh, Your love is great. I'm broken inside, I give You my life. So give me faith, give me faith to trust what You say, that You're good, Your love is great. I'm broken inside, and I give You my life. I may be weak, but Your Spirit's strong in me, and my flesh may fail, but my God, You never will. I may be weak, but Your Spirit's strong in me. My flesh may fail, my God, You never will. I may be weak, but Your Spirit's strong in me. My flesh may fail, but my God, You never will. I may be weak,
없고 오를 수 없네. 사망 권세에 놓인 우리 절망 가운데 하늘을 보며 주의 이름 나 부를 때 어둠을 뚫고 주님의 사랑 내 영혼을 비추시네. 모든 것 이미 이루신 주님 주 예수 내 산소망. 위대한 자비 위대한 자비 영원 못하며 한없는 은혜 표현 못해. 내 죄와 수치 지기 위하여 이 땅 위에 주 오셨네. 아멘. 주의 십자가 날 구원하사 왕의 자녀 삼으셨네. 나는 영원히 주님의 소유 주 예수 내 산소망. 할렐루야 할렐루야 주의 이름 찬양해. 할렐루야 내게 자유 주셨네. 죄의 저주 끊으신 구원의 주 그 이름 주 예수 내 산소망. 할렐루야 할렐루야 주의 이름 찬양해. 할렐루야 내게 자유 주셨네. 죄의 저주 끊으신 구원의 주 그 이름 주 예수 내 산소망. 언약의 말씀 언약의 말씀 이뤄진 아침 주님의 호흡 시작됐네. 죽음 이기신 유다의 사자 우리의 주 부활하셨네. 다시 한번 언약의 말씀 언약의 말씀 이뤄진 아침 주님의 호흡 시작됐네. 죽음 이기신 유다의 사자 우리의 주 부활하셨네. 예수 주 승리하셨네. 오, 할렐루야
찬양 정말 감사합니다. 오늘도 이렇게 많은 분들이 수고해 주셨는데 정말 한 분 한 분 정말 주님께서 분명히 찬양과 여러분의 수고와 섬김을 기뻐 받으셨을 줄 믿습니다. 그 짧은 광고가 있는데요. 저번 주에 말한 것처럼 저희가 이 예배 후에 줌을 통해서 성찬식을 하려고 합니다. 여러 가지 방법이 아마 이메일로 나갔을 텐데요. 만약 그것을 못 봤다면 지금 이 시간 포도 주스와 빵을 준비해 놓으신 후에 예배 줌 링크를 클릭하셔서 저희와 함께 성찬식을 나누어 가도록 하겠습니다. 자, 오늘은 사도행전 12장 1절부터 25절 말씀 보게 될 텐데 한동안 사도행전 강의를 쭉 하다가 오늘 마지막으로 이 턴어라운드 변화의 삶 시리즈를 마친 후에 그리고 다음 주부터는 시편으로 들어가게 됩니다. 그래서 오늘 이렇게 마지막으로 사도행전을 마무리할 때 여러분들에게 이렇게 물어보고 싶습니다. 지금까지 여러분에게 가장 위험한 것은 무엇입니까? 제 생각엔 위험을 맞이할 때 여러 그룹이 있었는데 아마 위험을 스릴처럼 느껴져서 와일드하게 위험한 것들만 찾으러 다니는 부류가 있을 것이고요. 또 어느 위험도 감수하는 것을 좋아하지 않기 때문에 위험한 것 생각조차 아예 처음부터 하지 않는 그런 부류도 있을 것이고 또 현관 밖으로 나가는 것이 위험하다. 아예 코비드 19이나 이렇게 폭동이 일어날 때 커퓨가 있을 때 집으로 나가지 않는 또 그렇게 영리한 사람들이 있을 것입니다. 여러분은 어떤 그룹, 어떤 부류에 속하셨나요? 아마 어떤 부류이든지 모두 위험한 상황에 처해 보셨을 텐데 제가 여러분에게 가장 위험한 것이 여러분의 삶을 예수님께 맡기는 것이라고 말하면 어떨까요? 지금 미국에서 주님을 믿는다는 것은 전혀 위험하게 보이지 않습니다. 특히 크리스찬으로 이것을 기반으로 세워진 미국은 복음을 전하는데 위험이 따르지 않죠. 하지만 오늘 본문의 말씀처럼 어디에서나 예수님을 따르는 것이 위험할 수도 있다는 것을 보여주고 있는데요. 사도행전 12장을 살펴보면서 저희에게 어떤 위험을 맞게 되는 것인지 그런 메시지를 저희가 함께 살펴보도록 하겠습니다. 현재까지는 사도행전에서는 예수님께서 말씀하신 대로 교회는 예루살렘과 유대와 사마리아에 있는 민족들에게 엄청난 속도로 전해지고 있죠. 그리고 지난주에 보신 것처럼 이방인들에게도 복음이 들어가고 그들이 구원을 받는 그런 것들을 저희가 확인했는데요. 이로 인해서 정말 복음은 모든 사람들을 위한 것이라는 것을 말씀해 주고 있습니다. 오늘 아침엔 우리가 헤롯 왕에 관해 들었을 때 그 중에 여러 헤롯이라는 이름을 가지고 있지만 헤롯 아그리파 이 사람이 예수님이 태어났을 때 나온 헤롯 대왕과는 또 다른 사람입니다. 그리고 이 정보를 통해서 12장의 시기를 알 수 있는데 아마도 약 AD 44년으로 추정되고 있습니다. 이것은 초대교회가 세워진 지 약 11년이 되었다는 것을 말해주는데 우리는 12장까지 약 5개월에 걸쳐서 이렇게 진행이 되었지만 성경 말씀에서는 11년이 지났다는 것을 볼 수 있습니다. 자, 이제 성경책을 펼쳐서 저와 같이 한번 성경 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 12장 1절부터 5절 먼저 읽어보겠습니다. 이 무렵에 헤롯 왕이 손을 뻗쳐서 교회에 속한 몇몇 사람을 해하였다. 그는 먼저 요한과 형제간인 야고보를 칼로 죽였다. 헤롯은 유대 사람들이 이 일을 기뻐하는 것을 보고 이제는 베드로까지 잡으려고 하였다. 때는 무교절 기간이었다. 그는 베드로도 잡아서 감옥에 가두고 4명으로 짠 경비병 네페에게 맡겨서 지키게 하였다. 6월절이 지나면 백성들 앞에 그를 끌어낼 속셈이었다. 이렇게 되어서 베드로가 감옥에 갇히고 교회는 그를 위하여 하나님께 간절히 기도하였다. 아멘. 우리는 예수님을 따를 때 위험하다는 것을 정말 확실하게 보여주는 구절입니다. 복음을 전하는데 앞장섰던 사도 야고보는 죽임을 당했고 베드로는 체포되어서 무교질 때문에 잠시 처형되기를 기다리고 있는 것을 볼 수 있습니다.
제자들에게 이런 일이 있었던 건 처음이 아니었죠. 스데반 집사의 순교뿐만 아니라 여러 사도들은 위협을 받거나 감옥에 가거나 살해당한 것을 우리가 잘 알고 있습니다. 그러나 야고보는 예수님을 따르던 그 12제자 중 가장 첫 번째 제자로 순교한 분이십니다. 그는 예수님과 가장 가까이 있었던 12제자 중에 한 명이죠. 베드로만큼이나 아주 큰 영향력을 끼쳤던 사람입니다. 그만큼 내 안에 예수님이 커질수록 우리의 삶의 위험도 커집니다. 한번 읽어볼까요? 내 안에 예수님이 커질수록 우리 삶의 위험도 커집니다. 예수님을 따른다는 것은 우리의 삶이 위험해진다는 것을 말하고 있습니다. 그 당시 모든 기독교인이 체포되거나 살해된 것이 아니라 핵심 리더십을 가진 사람들을 잡으러 다녔죠. 왜냐하면 그 지도자들을 죽이게 되면 교회들이 사라질 거라는 그런 예상을 했기 때문에 주로 위험에 처한 사람들은 대부분 예수님과 더 가까이에 있는 사람들이었습니다. 그렇다고 해서 지도자가 가장 영적이라는 의미는 아니지만 그 당시에는 예수님을 전하는 자리에서 목숨을 잃더라도 적어도 숨거나 피하지 않는 사람들을 의미한다는 것입니다. 미국은 기독교 기반과 가치관에 따라 세워졌기 때문에 우리는 여기에 살 때 큰 위험 없이 내가 그리스도인이라고 말하고 복음을 전하는데 별 다른 큰 위험을 못 가졌을 것입니다. 그런데 신기하게도 그리스도의 이름을 부르는 많은 사람들이 있지만 그들의 삶과 가치는 믿지 않는 무신론자들과 동일하게 보일 때가 있는데요. 여러분도 그렇게 생각하신 적이 없으신가요? 우리의 종교적 자유로 인해 예수를 믿는다는 것에 위험도 없고 치를 비용도 없어서인지 많은 사람들이 기도하는 것을 보지만 그들의 진정한 마음의 변화, 삶의 변화되는 것을 보는 것은 쉽지 않습니다. 우리가 판단할 것은 아니지만 과연 모든 그리스도인들이 지금 일어나고 있는 폭동에 잘 대처하고 있는 걸까요? 만약 그리스도인이 기도하는 자리에 서 있었다면 현재 우리가 처한 상황에서 하나님의 기적을 보고 있지 않았을까요? 우리를 통해서 복음이 더 전파될 수 있었던 기회가 아니었을까 생각합니다. 예수님은 우리를 부를 때 그분과 하나 된 삶을 살기 원하시는데 주님과 하나 된 삶은 세상의 눈으로 볼 때 이상하게 보이고 세상의 문화에서는 이해가 안 되는 삶을 산다는 것입니다. 왜냐하면 주님과 하나 된 삶은 세상에서 얻은 돈을 나 자신을 위해서 쓰는 것이 아니라 주님을 높이는 데 사용하고요. 세상 문화에서는 점점 동성애 결혼과 교육을 인정하고 주님 외에 다른 신을 섬기는 것이 너무나도 자유로워서 타락의 길로 떨어지겠지만 크리스찬 문화에 들어오면 모든 사람들이 영생을 얻어 천국에 가게 된다는 것입니다. 하지만 우리가 살고 있는 미국은 인정하긴 싫지만 정말 빠르게 변하고 있습니다. 150년 전만 해도 지역 교회에 참여하는 모든 사람들이 사회에서 존경을 받았지만 2020년에는 기독교 세계관이 가치는 더 이상 존재하지 않죠. 특히 사이언스 필드 쪽이나 공립학교에서 일하는 경우 기독교인들의 믿음을 보고 비이성적이다 이런 말들을 하게 되죠. 하지만 우리 여기서 속으시면 안 됩니다. 우리가 예수와 더 많이 교감할수록 우리가 직면할 더 큰 위험이 있겠지만 이것을 피하게 되면 마치 유럽 전역에서 일어난 것처럼 사회의 중심에 있어야 할 기독교가 점차 밀려나서 교회가 팔려 술집이 되고 교회가 팔려 이단들이 살게 된다는 것입니다. 정말 놀랍게도 예수님은 이것에 대해 우리에게 이미 경고하셨습니다. 요한복음 15장 18절에서 21절에 나오는데요. 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 세상이 너희를 미워하거든 세상이 너희보다 먼저 나를 미워하였다는 것을 알아라. 너희가 세상에 속하여 있다면 세상이 너희를 자기 것으로 여겨 사랑할 것이다. 그러나 너희는 세상에 속하지 않았고 오히려 내가 너희를 세상에서 가려 뽑아냈으므로 세상이 너희를 미워하는 것이다. 내가 너희에게 종이 그의 주인보다 높지 않다고 한 말을 기억하여라.
사람들이 나를 박해했으면 너희도 박해할 것이요 또 그들이 내 말을 지켰으면 너희의 말도 지킬 것이다. 그들은 너희가 내 이름을 믿는다고 해서 이런 모든 일을 너희에게 할 것이다. 그것은 그들이 나를 보내신 분을 알지 못하기 때문이다. 아멘. 예수님을 전하는 것은 결코 간단하고 안전하지 않습니다. 위험한 일입니다. 그러나 오늘날 우리가 직면하고 있는 어떤 위험도 전 세계에 퍼져 있는 그리스도의 형제 자매들의 위험과는 비교할 수 없죠. 북한에 있는 지하교회들, 중국에 있는 많은 비밀 교회들, 그리고 그리스도인이라고 말하는 순간 처벌을 받게 되는 무슬림 국가 외 여러 나라들이 지금 현재에도 그곳에서 복음을 전하는데 많은 어려움을 겪고 있는 분들이 있다는 것입니다. 그들은 매주 모일 수 있기를 소망하며 목숨을 내놓고 예배를 드리려고 하고요. 온라인만이라도 볼 수 있기를 원하지만 정부는 그 모든 것을 철저히 감시하며 모든 길을 막고 있습니다. 자, 우리가 미국 땅에서 안전하고 편한 생활을 보내고 큰 위험 없이 복음을 전하는데 최소한으로 해야 될 게 무엇일까요? 바로 우리의 삶을 올인해야 한다는 것입니다. 예수님과 완전히 다른 삶을 살면서 예수님을 전하는 제자가 될 수가 없고 그리스도인이 아니라는 것을 기억하시길 바랍니다. 예수님은 우리에게 올인하고 그에 따른 삶은 위험할 것이라고 하셨지만 주님께서 그 위험한 길에 항상 저희와 같이 역사하시는데 마치 초대교회가 계속해서 핍박을 받지만 계속해서 부흥이 되는 것처럼 우리가 기적을 경험하여 간증할 때 부흥을 경험할 수 있다는 것을 믿으시길 바랍니다. 현재 베드로가 감옥에 있을 때 일어난 기적 중에 하나는 여러 교회들이 다시 한 마음으로 뭉쳐서 기도하게 하신다는 것입니다. 그리고 그것을 통해서 역사하시는데 6절에서부터 17절까지 같이 읽으실 때 이런 일이 우리 현재의 삶에도 같이 일어나길 소망하면서 저와 같이 읽어보시기 원합니다. 6절부터 17절입니다. 헤롯이 베드로를 백성들 앞에 끌어내기로 한 그 전날 밤이었다. 베드로는 두 쇠사슬에 묶여 군인 두 사람 틈에서 잠들어 있었고 문 앞에는 파수꾼들이 감옥을 지키고 있었다. 그런데 갑자기 주님의 천사가 나타나고 감방에 빛이 환히 비추었다. 천사가 베드로의 옆구리를 쳐서 깨우고 말하기를 빨리 일어서라 하였다. 그러자 쇠사슬이 그의 두 손목에서 풀렸다. 천사가 베드로에게 띠를 띠고 신을 신어라 하고 말하니 베드로가 그대로 하였다. 또 천사가 그에게 겉옷을 두르고 나를 따라오너라 하니 베드로가 감방에서 나와서 천사를 따라갔다. 베드로는 천사가 하는 일이 참인 줄 모르고 자기가 환상을 보고 있는 것이라고 생각하였다. 그들이 첫째 초소와 둘째 초소를 지나서 시내로 통하는 철문에 이르니 문이 저절로 열렸다. 그래서 그들은 바깥으로 나와서 거리를 하나 지났다. 그때 갑자기 천사가 떠나갔다. 그때야 베드로가 정신을 나서 말하였다. 이제야 참으로 알겠다. 주님께서 주님의 천사를 보내셔서 헤롯의 손에서 그리고 유대 백성이 꾸민 모든 음모에서 나를 건져주셨다. 이런 사실을 깨닫고서 베드로는 마가라고 하는 요한의 어머니 마리아 집으로 갔다. 거기에는 많은 사람이 모여서 기도하고 있었다. 베드로가 대문을 두드리니 로데라는 어린 여종이 맞으러 나왔다. 그 여종은 베드로의 목소리를 알아듣고 너무 기뻐서 문을 열지도 않고 도로 달려들어가서 대문 앞에 베드로가 서 있다고 알렸다. 사람들이 여종에게 내가 미쳤구나 하고 말하자 여종은 참말이라고 우겼다. 그러자 그들은 베드로의 천사일 거야 하고 말하였다. 그동안에 베드로가 줄곧 문을 두드리니 사람들이 문을 열어서 베드로를 보고 깜짝 놀랐다. 베드로는 손을 흔들어서 그들을 조용하게 하고 주님께서 자기를 감옥에서 인도하여 내신 일을 이야기하였다. 그리고 그는 이 사실을 야고보와 다른 신도들에게 알리시오 하고 말하고는 거기에서 떠나 다른 곳으로 갔다. 아멘. 다시 한번 주님께서 일하심을 볼 수 있는 구출하는 장면이었습니다. 베드로는 이미 감옥에서 나왔던 적이 있어서 그런지 한 사람을 잡아두려고 경비원 16명이나 세우면서 철저히 지키라고 명령해서 서 있는데 이번에도 천사들이 베드로를 구출하게 되죠. 여기서 우리가 좀 더 자세히 보자면 베드로의 목소리를 들은 로데라는 어린 여종이 성도들에게 알리자
그들이 처음에 믿지 않더니 베드로를 보자 깜짝 놀라는 모습을 봅니다. 그런데 왜 놀랐을까요? 그들은 이미 정말 많은 기적을 체험했고 믿음이 있는 사람인들도 베드로가 살아 돌아왔다는 것을 신기하게 여겼습니다. 주님을 믿는 성도님들, 우리가 기도할 때 믿음을 갖고 기도하십시오. 주님은 여러분의 기도를 할 때 주님의 일을 깨닫게 하십니다. 그래서 우리의 삶은 오직 기도를 통해 변화가 일어납니다. 같이 읽어보시겠습니다. 우리의 삶은 오직 기도를 통해 변화가 일어납니다. 우리는 이번 달에 변화된 삶 시리즈로 계속해서 이야기를 나누고 있는데요. 그리고 변화된 삶이 일어나기 위해선 기도를 통해서 이루어지는 것을 계속해서 보고 있습니다. 가끔 우리의 처한 상황이 베드로처럼 기도를 통해서 바뀔 때가 있죠. 아마 주님께서는 지금 교회가 변화가 필요할 때이고 그 중심에 저와 여러분이 다시 기도로 살아나야 하며 오직 기도만이 우리를 변화시키고 어떠한 위험에서도 우리를 구해 주실 것을 말해주고 있다는 것입니다. 조금 더 나아가면 우리가 기도할 때 현재 우리가 원하지 않는 상황에서 벗어나기만을 위해서 기도를 하죠. 하지만 우리가 원하는 대로 바뀌지 않으면 실망하게 되는데 여기에 대해서 한번 짚고 넘어가 보겠습니다. 기도는 우리가 희망하는 제목들을 하나님께 가져 나오는 것이 아니라 기도는 우리의 마음을 주님께 가져오고 우리의 소망을 그분과 일치시키는 것입니다. 예수님께서 저희에게 가르쳐 주신 모델이 되는 기도가 있는데 바로 저희가 잘 알려진 주기도문입니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라에 임하시오며 뜻이 하늘에서 이룬같이 땅에서도 이루어지이다. 아직 기도를 쉽게 하지 못하시는 분은 이 주기도문을 읽고 외우고 이해를 하시면 아마 주님께 기도하는 방법을 알 수 있을 것입니다. 기도는 하나님의 마음과 일치하도록 우리의 마음을 변화시키는 작업인데요. 잘 생각해 보시면 이 기도는 위험한 기도가 될 수 있죠. 육체를 위협하는 그런 종류의 위험이 아닌 주님, 제 삶을 주님께 올인합니다. 내 생명, 제 돈, 직업, 아이들, 손자들, 내가 가진 것 모든 것 주님께 바칩니다. 정말 위험하게 들리지 않나요? 저희는 예수님을 집으로 초대할 때 주님이 저희 집에 와서 가구를 재배치하는 것이 아니라 주님은 저희 집을 무너뜨리고 부서뜨리고 그분의 목적으로 다시 새롭게 세우신다는 것입니다. 마치 이런 비유처럼 주님은 우리의 기도를 통해 주님과 초점이 맞춰질 때 우리의 마음과 삶이 변화가 되는 것이죠. 아시다시피 코비드-19으로 인해 이것을 통해서 생긴 것 중 하나는 저희 교회에서 매주 수요일 기도 모임이 생기게 됐습니다. 계속 이 기도 모임을 통해서 나아갈 때 주님께서 어떻게 역사할지는 모르겠지만 장로님들과 이렇게 대화 속에서 이 기도 모임을 통해 주님께서 우리를 주님의 길로 나아갈 수 있게 변화시킬 것이고 우리의 우선순위를 깨닫게 하고 하나가 되게 하는데 아주 중요한 역할을 할 것이라는 그런 비전을 보여주면서 저희와 미팅을 하게 되었습니다. 아마 바로 이것이 저희 교회가 이 코비드-19으로 인한 주님께서 계획하신 또 허락하신 그런 일이지 않나 한 번 더 생각해 봅니다. 우리는 기도가 우리에게 어떤 영향을 끼치는지 봐야 되는데 가끔 기도가 우리의 위험한 상황에 어떤 영향을 미치게 될지는 알지만 확실한 것은 우리의 마음 안에 굳건한 믿음이 먼저 서 있어야 한다는 것입니다. 이때 주님을 따르는 것이 전혀 위험하게 느끼지 않게 되는데 그리스 성도님들도 복음을 전하는 자리에서 절대 물러서지 마시길 간절히 부탁드립니다. 왜냐하면 주님을 따르지 않는 위험은 주님을 따르는 위험보다 훨씬 크기 때문입니다. 한번 같이 읽어보겠습니다. 주님을 따르지 않는 위험은 주님을 따르는 위험보다 훨씬 큽니다. 한번 21절부터 25절까지 같이 읽어보도록 하겠습니다.
지정된 날에 헤롯이 용포를 걸쳐 입고 왕자에 좌정하여 그들에게 연설하였다. 그때의 군중이 신의 소리다, 사람의 소리가 아니다 하고 외쳤다. 그러자 즉시로 주님의 천사가 헤롯을 내리쳤다. 헤롯이 하나님께 영광을 돌리지 않았기 때문이다. 그는 벌레에게 먹혀서 죽고 말았다. 하나님의 말씀이 점점 더 널리 퍼지고 믿는 사람이 많아졌다. 바나바와 사울은 그들의 사명을 마치고 마가라고 또 하는 요한을 데리고 예루살렘에서 돌아왔다. 아멘. 예수를 따르고 그분을 위해 내 모든 것을 드리는 것도 위험하지만 예수님을 거역할 때 오는 위험은 훨씬 더 큰 것을 볼 수 있습니다. 지금처럼 헤롯은 그 자리에서 죽임을 당했는데 그 이유는 하나님께 영광을 돌리는 대신 모든 영광을 자기 것으로 돌렸기 때문인 것이죠. 잘 들어보시길 바랍니다. 언젠가 우리 모두가 우리의 삶을 심판받는 날이 올 것입니다. 우리는 하나님의 심판대 앞에 서서 우리의 인생이 나 자신을 위해 산 건지 아니면 하나님의 영광을 위해 살았는지 대한 심판을 받게 되는 것이죠. 여러분, 자신의 삶을 예수님께 맡긴 적이 없다면 오늘 이 기회를 꼭 놓치지 마시고 저와 함께 고백해 주시길 바랍니다. 주님, 제 삶은 주님께 모두 맡깁니다. 주님, 제 삶을 주님께 모두 맡기겠습니다. 아멘. 이 뜻은 나를 위한 길을 걸어가는 곳에서 예수님만을 위한 길로 걸어가는 뜻입니다. 이것을 우리가 믿을 때 앞으로 우리가 맞이할 위험에 관계없이 예수님께 올인하는 인생을 통해 하나님의 능력을 믿어 어느 것도 두려워하지 않고 승리하시는 성도님이 되길 주님의 이름으로 축복합니다. 18세기 대각성 당시 놀라운 설교자인 조지 와이필드, 그분은 이렇게 말을 하셨습니다. 위험에 상관없이 하나님께서는 우리의 역할이 끝날 때까지 우리를 지탱해 주실 것입니다. 오늘 본문에서 야고보의 일은 끝나고 그는 순교했습니다. 그러나 베드로에게는 다른 계획이 있었기 때문에 삶을 유지시켜 주신 것이죠. 우리의 생명은 오직 주님께서 주관하신다는 것입니다. 교회가 되신 여러분, 우리는 매일 전쟁터에서 삶을 살고 있습니다. 하지만 이 또한 주님의 계획 안에서 있음을 믿으시고 예수님에 따르는 위험을 두려워하지 말고 주님께서 우리를 통해서 하실 일을 기대하며 나아가시길 원합니다. 그리고 이 시간 저와 같이 결단하실 때 주님, 제 삶을 주님께 바칩니다. 저의 모든 삶을 주님께 올인합니다. 이런 결단의 시간을 갖길 원합니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 저희가 너무나 저희 앞날만, 저희 삶만 보고 주님의 음성은 멀리한 채 있지 않나 다시 한번 뒤돌아보기 원합니다. 그래서 이 한 주간 정말 주님의 음성을 듣는데 앞장설 수 있게 도와주시옵시고 저희의 기도하는 자리가 회복되어서 주님의 음성을 듣게 도와주시옵시고 그러할 때에 정말 그리스도인으로서 주님께서 하시고자 하는 모든 일들이 저를 통해서 이루어지게 도와주시옵시고 그 일을 통할 때 위험한 일이 있더라도 위험한 것들이 앞에 가로막을지라도 주님만을 의지하고 붙잡고 그것을 넘어설 수 있는 그러한 지혜와 그러한 승리를 저에게 허락해 주시옵소서. 그리고 아직까지 주님께 제 삶을 다 드립니다. 이렇게 고백하지 않은 사람이 있다면 주님, 이 시간 그들의 입술 속에서 제 삶을 주님께 올려드립니다. 이런 고백들이 넘쳐날 수 있게 도와주시옵시고 그래서 그들의 삶이 정말 주님의 삶, 주님을 닮은 삶, 또 복음을 들고 전 세계에 나가는 그런 삶으로 인도해 주셔서 그들이 간증할 때, 그들이 복음을 전할 때 믿는 영혼들이 더욱더 부흥되게 해 주시옵시고 또 우리의 삶을 통해서 주님의 일을 역사하실 때 오직 주님만을 의지하고 모든 영광을 주님께 올리는 주님의 제자들이 되게 도와주시옵소서. 감사드렸고 이번에 말씀 예수님 이름으로 기도했습니다.
You can have this world, but give me Jesus. Let that be our prayer this morning as we finish our service together. In the morning, when I rise, in the morning, when I rise, in the morning, when I rise, give me Jesus. And when I am alone, oh, when I am alone, and when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world, but give me Jesus. Y cuando temo yo, y cuando temo yo, y cuando temo yo, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, dame a Cristo. And when I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, just give me Jesus. Just give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this. You can have all this world. You can have all this world. Give me Amen. That's our prayer this morning. Have this world, but give us Jesus. Don't forget that right now we're going to get on the virtual patio, and through our Zoom online call, we are going to take communion together as one church. So we'll see you there.